삶에 있어 진정한 두려움이란 무엇일까? 꿈, 전쟁, 질병, 가난 많은 것들이 존재하지만 가장 두려운 것은 자유를 잃는 것이 아닐까. 이것은 과거의 이야기가 아닌 현재의 이야기이며 아직 진행 중이다. (21세기) 전 세계적으로 종교적, 정치적 등 다양한 이유로 난민의 수가 급증하고 있다. 유네스코의 조사에 따르면 2014년에서 2021년 사이 2배가 넘는 난민이 전 세계적으로 발생하였고, 현재 2022년 더욱 많은 이들이 난민으로 전향하며 모국을 떠날 수밖에 없다. K-문화로 전 세계 많은 사랑을 받고 있는 대한민국. 하지만 이런 화려함 뒤에도 아픔은 존재한다. The little land of Korea. In the closing years of World War II, Korea was artificially split at the 38th parallel. On August the 15th, 1948, the Republic of Korea was established, with Syngman Rhee as its first president. Japan. June 25th, 1950. War struck from the north, unprovoked and with little warning. The North Korean forces launched a bloody and destructive invasion of peaceful South Korea. Tragic victims of the savage communist aggression were the civilians of the Republic of Korea. Thousands of uprooted refugees surged southward. 2021년 6월 25일, 한국 전쟁이 발생한 70년을 기리는 순간이었다. 70년이 지난 지금 과연 무엇이 변했는가? 대한민국 정부의 대북 지원, 남북 이상 가족 찾기, 그리고 남북 정상회담. 하지만 여전히 우리는 이념 갈등으로 분단된 국가이다. 나의 유년 시절, 내 기억 속 초등학교는 매년 통일을 주제로 행사를 진행하였다. 당시 내 기억 속의 통일이란 언젠가는 이뤄져야 할 숙제라고 여겼다. 90년대 이후 대한민국은 급속한 성장을 맞이한다. 경제, 사회, 그리고 사람들의 생각까지도. 반면 소련의 붕괴 이후 90년대 말 극심한 가난을 맞이한 북한은 핵무기와 공산주의 사상을 강조하며 공포정치를 통해 정권을 유지한다. 이런 대조적인 양상들은 남과 북이 서로를 향해 반감을 가지게 되는 이정표 역할을 하게 되었고, 이후 남한으로 넘어온 탈북민에 대한 인식도 점차 부정적으로 변화되었다. My name is Dr. Sarah Son, and I'm a lecturer in Korean Studies at the University of Sheffield. What we saw a couple of years ago in South Korea was by the Moon Jae-in government, subtly, the activities of certain North Korean human rights activists and actors. In 2020, there were some fairly vocal demands by North Korea that South Korea put a stop to, for example, the efforts of North Korean refugees to send balloons over the border into North Korea, those large weather balloons carrying, sort of interrupting or slowing down their work. And so that has made it quite difficult for North Koreans in South Korea to feel safe in sort of sharing their unfiltered opinions and in engaging in various forms of activism. As you say, a very gradual but distinct decline away from identification with North Korea as a sibling state, as ethnic brethren per se, with whom South Korea ought to unify at the earliest opportunity. Whereas much younger people obviously have never lived in a unified Korea. And so that idea is perhaps somewhat unsettling, uncertainty or fear of simply because it's unknown. Unification policy tends to be quite abstract, quite unclear, but those are very vague ideas and they don't really promise much that younger South Koreans might aspire to. I'm quite skeptical about the prospects for inter-Korean unification. I can only really sort of imagine potentially a peace agreement between the two Koreas. I think that would be a worthwhile first step. And then perhaps allowing greater freedom of movement between the two Koreas. That would obviously require a change of regime in North Korea. We would have to see. 2004년 이후 탈북민들은 중국과 대한민국 등을 거쳐 제3의 망명을 시도한다. 미국, 캐나다, 호주, 그리고 영국.
다민족 국가가 거주하고 있는 유럽 내 경제적 문화적 중심지 영국. 이곳에는 유럽 내 가장 큰 코리안타운인 뉴몰든이 있다. 이곳은 영국 내 한국 행정동이라는 의미로 뉴몰동이라고 부른다. 2004년 영국 정부가 북한인들을 난민으로 인정하며 많은 북한 탈북민이 제2의 자유를 찾기 위해 영국에 정착하였다. 영국 내 작은 한국 사회 뉴몰든, 많은 한국 식당이나 사업체들이 있는 이곳 메인 거리 가운데 한국문화원이 있다. 그곳에서 나는 한결의 학교를 운영 중인 이항규 교장을 만나게 된다. 저는 런던 한겨레 학교 3대 교장입니다. 그러니까 2021년 4월부터 교장이 되었고요. 2014년 정도부터 여기 영국에 정착해서 사신 이제 북한 분들이 이제 학생들이 점점 늘어나고 조금 더 공식적인 학교가 필요하다라고 하는 생각에 교회를 얻어서 학교를 만든 게 2016년 1월입니다. 생각으로 뭐 통일교육은 이랬으면 좋겠다, 뭐 평화교육은 이랬으면 좋겠다라고 하는 것하고 달리 실제로 여기서는 뭔가가 일어나고 있는 거잖아요. 이 학교가 어떻게 굴러가는지가 되게 궁금했어요. 그래서 저는 저희 딸이랑 그때 뭐 한 학기 자원교사를 하고 전임 교장 선생님이 사정상 이제 교장직을 계속하기가 어려워서 하게 되었어요. 제 걱정은 뭐였냐면 북한 출신 교장 선생님이 계셨고 학생들도 여전히 북한 출신 학부모님들의 자녀가 많아요. 기존에 있었던 여러 가지 것들을 존중하면서 가야 되는데 혹시라도 내가 이 학교의 정신이나 이 학교가 그동안 가졌던 힘들을 속에서 좀 바꾸게 되면 어떡할까라는 걱정이 조금 있었어요, 저한테는. 그러니까 저는 한국에 있을 때 이민자를 지원하는 일들을 했어요. 이민자뿐만 아니라 모든 다수자와 소수자의 관계는 다수자들이 소수자를 위해서 뭘 해요. 그리고 그들을 이해한다고 생각해. 내가 이해하고 싶은 바대로, 내가 믿고 싶은 바대로 프로파일링 한다고 생각해요. 그거를 안 것 같아, 여기 와서. 다수자는 소수자를 본인이 원하는 대로만 보는구나. 남한 사람이 북한 사람을 보는 시선은 한국에서 남한 사람이 북한 사람을 보는 시선하고 크게 다르지 않을 수도 있다라는 생각을 가끔 하게 되는 것 같아요. 그 해외에 있는 한글 학교가 다 사실은 되게 어려워요, 재정이. 한글 학교를 설립한 이후에 대사관에 이 학교를 등록하려고 하는 여러 가지 노력을 하셨던 것 같아요, 그 전에 사람들이. 근데 안 됐어요, 잘. 등록 서류를 냈는데 등록이 안 된다고 연락을 받았고, 재외국민교육지원법에 의하면 한글 학교로 등록받기 위해서는 학생이 국민이어야 된다는 거예요. 대한민국 국민. 전 세계에 있는 한글 학교에 국민인 학생들이 있는 학교는 오히려 절반도 안 될 거라고 생각하고, 한글의 세계화, 뭐 K-팝 뭐 이런 거에서 그 한국 문화를 되게 확산시키려고 하는 상태에서 한글 학교의 진입 장벽을 그렇게 높이 만들어 버리면 그게 정말 좋은 법일까? 이런 생각이 좀 들고, 북한 분들이 주도가 되어서 만들었던 학교라는 것이 굉장히 넘지 못하는 장벽을 만드는구나, 이런 생각을 하고요. 저는 그 이유 때문에 우리 학교가 되게 가치롭다고 생각해요. 여기 북한 분들은 난민으로 온 사람들이에요. 돌아갈 조국이 없어서 여기서 정착하고 있는데 이 학교가 조총련계 학교랑 뭐가 다르냐라는 질문이었어. 너무나 무지한 질문이라고 봐요. 친북 학교 아니냐라고 하는 질문이 어떻게 보면 우리는 북한이라고 하는 것과 반공, 뭐 친북, 무슨 뭐 이런 것이 성찰 없이 막 연결이 되면서 다 싫은 거야. 막 다 위험하고. 우리가 너무 다름을 강조했구나라는 생각을 한편에서는 해요. 몇 가지 이유가 있다고 생각해요. 첫 번째는 그동안 너무 뭐 한민족이니까 묻지마 통일? 막 이런 게 너무 많아서 약간 이것에 대한 성찰로 사실은 다르고 문화도 다르고 근데 다르지만 존중해야 된다, 이런 논리가 왔다고 생각해요. 그건 좋다고 생각하고, 두 번째는 너무나 단일적인 사회이기 때문에 조그만 다름도 너무나 다른 것 같아. 다르다라고 하는 것을 강조하는 것의 기저에는 남한 사회가 너무 단일하다라고 하는 것이 큰 조건이라고 생각해요. 마지막으로 북한과 내가 다르기를 바랬던 것 같아요. 달라진 북한보다는 오히려 분단 이전의 문화가 훨씬 더 중요한 거예요. 10년 동안 달라진 것도 많지만 그 전에 같이 산 세월이 되게 길었던 거예요. 분단이라는 게 약간 괄호 속에 있었으면 좋겠어. 이전의 어떤 동질적인 어떤 것들을 가르치고 앞으로 어떻게 살 것인가에 대해서 고민하고, 그러다 보면 이 괄호 안에 있는 것들을 풀 날이 올 것 같아. 조금 더 공정하게. 한국 사회에 비해 만연한 부정적 인식과 편견은 많이 사라졌으나
여전히 또 다른 분단 사회의 양상을 보이는 유몰든 왜 이러한 양상들이 존재하는지 좀 더 자세히 알아보기 위해 UCLN의 북한학 및 한국학의 현정인 박사님과 인터뷰를 진행하였다. 외국인 중에 하나예요. 그러니까 그렇게 동등하게 대한다고 생각을 할 수 있죠. 근데 한국에서 살면 그 낙인이 있어요. 분명히. 왜냐하면 같은 말을 쓰고 억양이 다르고 동등하다는 게 뭐야. 법 앞에서야 다 똑같이. 내가 범죄를 저지르면 당연히 벌받고 내가 이상한 짓을 하면 뭐 당연히 이상한 시선을 받겠죠. 북한 사람들이 한국에서 차별을 받는 게 당연한 게 왜냐하면 그분들은 그 전에 한국 사람들이 그 사회에 공헌했던 바가 없잖아요. 그래서 그 부분은 인정을 해야 돼요. 그래서 나도 인정을 해요. 외국인으로서 내가 영국 사회에 그동안 기여한 바는 없어요. 무엇을 동등하다고 보느냐에 따라서 그 관점의 차이죠. 같은 인류로서 조금 더 마음을 열고 따뜻하게 맞이해주는 게 맞죠. 그러니까 자기 나라에서 만들어진 문제가 마치 좁은 시야를 가진 사람들이 많고 그것들을 뭐 언론들이 많이 부추기는 그런 것도 많잖아요. 브렉시트가 제일 좋은 예예요. 개인이나 국가나 생각을 하게 되면 이 영향이 결국 자기가 설 자리가 없어지게 돼요. 결국 우리한테 이게 다 돌고 돌아서. 만약에 자기 자식 아니면 자기 친구들이 외국에 가서 그런 대접을 언웰커밍한 대접을 받는다고 생각을 해봐요. 마음이 아프죠. 브렉시트 외에도 21세기의 많은 나라들은 글로벌이라는 겉포장된 사회 속 실질적으로 좁은 시야와 편협된 사고로 점점 더 개인화되어 가고 있었다. 인터뷰를 통하여 특정 사회 속 지속된 고정관념, 그리고 변화되는 정권 속 발생되는 정치적 주구로 인해 사람들이 타의적으로 편견과 편협된 생각이 일어날 수 있고 개인의 내적 변화가 일어나지 않는 이상 계속하여 악순환의 고리를 끊을 수 없음을 발견하였다. 내가 가졌던 북한에 대한 편견과 맞서 어떻게 바라보아야 할지 많은 생각이 들었다. 코로나 이후 2년 만에 대면으로 진행된 제형 탈북민 행사. 약 350여 명의 많은 이들이 모여 단합된 모습의 행사가 개최되었다. 그들의 행사에서 흘러나오는 노래들은 유년 시절 들었던 정겨운 곡들이었고 그들의 음식과 문화는 나의 편견과 달리 많은 부분들이 유사하였다. 약간의 언어만 다를 뿐 그들도 한국의 정을 가진 동포였다. 행사에 스며들수록 나의 할아버지가 생각났다. 중풍으로 사망한 나의 할아버지. 그는 북에 남은 가족들을 그리워하며 나만의 가족을 위해 평생을 희생하신 분이라고 하셨다. 우리 가족과 나, 그가 전달해준 자유 안에서 많은 것을 누릴 수 있음에 너무 감사하다. 전기가 발생하여 빛이 켜지는 것처럼 우리는 계속하여 타인에 대해 관심을 보이고 서로가 연결되어야 한다. 그것은 같은 시간 속 하나가 된 우리를 발견하는 시작점이 될 것이다.